عشق یارو شاہ نہ ہوگا، جس دل میں عشق یارو شاہ نہ ہوگا، اس پر کبھی خدا کا لطف و کرم نہ ہوگا۔ عشق محمدی کی پیلی شراب جس نے، عشق محمدی کی شراب جس نے، واللہ تا قیامت کچھ اس کو غم نہ ہوگا، واللہ تا قیامت کچھ اس کو غم نہ ہوگا۔ منکر ہے جو نبی کا، منکر ہے وہ خدا کا، گردن میں تو کے لعنت شیطان سے کم نہ ہوگا۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد بدر التمام، وصلی علی سیدنا محمد نور الظلام، وصلی علی سیدنا محمد مفتاح دار السلام، وصلی علی سیدنا محمد شفیع فی جمیع الانام، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ نفسنی کرنام عدل تو عدل، نفس میں نہیں شیطان نس بدلا، نفسنی کرنام عدل تو عدل، نفس میں نہیں شیطان نس بدلا، نفس مانے ہم کرہن قدل، نفس میں نہیں دوز خس بدلا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے جس نے ہمیں اس یوم سعید اور ماہ مبارک کی ملاقات کرائی۔ کس زبان سے اس مالک حقیقی کا شکر بجا لائیں جو ہمیں اپنی یاد کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ اگر خدا کی توفیق نہ ہو تو کوئی انسان جو ہے کوئی بھی نیک کام نہیں کر سکتا ہے۔ ماہ مبارک رواں دواں ہے، سبھی حضرات کو دل کی گہرائیوں سے مبارک ہو۔ وہ ماہ مبارک جو اللہ کا مہینہ ہے، جس میں عبادت کا درجہ سب سے بڑھا دیا جاتا ہے اور قرب الہی حاصل کرنے کا واحد یہی ایک مہینہ ہے۔ معرفت الہی، قرب الہی، باطن کی جو انسان کے پاس صلاحیتیں ہیں ان کو رونما کرنے کے لیے محنت اور مشقت کے ذریعے جب انسان ریاضت کرتا ہے تب انسان جو ہے، انسان کے اندر کی جو صلاحیتیں ہیں، نفسانیت جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اور روحانیت انسان میں پیدا ہوتی ہے۔ نفسانیت اور روحانیت یہ دونوں متضاد چیزیں ہیں، جس طرح پانی اور آگ، اندھیرا اور دھواں متضاد چیزیں ہیں، اسی طرح نفسانیت اور روحانیت جو ہے یہ متضاد چیزیں ہیں،
دونوں ایک دوسرے کے دشمن ہیں، متضاد ہیں۔ نفسانیت بھی انسان کے اندر ہے اور روحانیت بھی انسان کے اندر ہے۔ نفسانیت تب بنتی ہے جب نفس کا غلبہ ہو جائے۔ نفس ذہن میں ایک ٹھیلا ہے، غلاظت کا ایک ٹھیلا ہے، انسان کے پہلو میں لگا دیا گیا ہے۔ یہ ظاہر میں تو ایک ٹھیلا ہے، غلاظت کا ہے، لیکن اگر اس کو معنوی لحاظ سے دیکھا جائے، باطنی لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ آمر ہے، حکمران ہے، نفس امارہ اس کو بولتے ہیں۔ یہ حکم کرنے والا ہے، اس کے احکامات بڑے صادر ہوتے ہیں جو انسان کو مغلوب کر لیتے ہیں، یعنی غالب ہو جاتا ہے انسان کے اوپر اور انسان کو اپنی خواہشات کے تحت کر لیتا ہے، اپنے احکامات کے تحت اس کو لا لیتا ہے۔ جب یہ نفسانیت کے تحت انسان ہو جاتا ہے تو انسان جو ہے اشرف المخلوقات سے گر کر اسفل السافلین کے درجے، سب سے گھٹیا درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ لیکن جب نفسانیت کم ہو جائے، نفس کے احکامات کو یہ پہچانے، اس کے احکامات کو پہچانے، اس کی زبان کو سمجھے، اس کی باتوں کو سنے، تو انسان جو ہے انسان صاحب باطن بنتا ہے۔ صاحب باطن کیا ہوتا ہے؟ وہ کوئی ایم ایل اے نہیں ہوتا ہے، وہ کوئی ظاہری اختیارہ والا نہیں ہوتا ہے، ظاہری دنیا میں کوئی بڑا حکمران نہیں ہوتا ہے، کوئی بادشاہ نہیں ہوگا ظاہری طور پر، لیکن باطن میں وہ بادشاہ ہوتا ہے۔ اس مقام پر پہنچ جاتا ہے جہاں سے انسانیت شروع ہوتی ہے، جہاں سے روحانیت شروع ہو جاتی ہے۔ نفس کو قابو کرنا جو ہے سب سے بڑا کام ہے۔ پہلا کام جو خدا کے راستے میں چلنے والوں کا ہے، راہ سلوک طے کرنے والوں کا ہے، عبادت کرنے والوں کا ہے، خدا کے صراط مستقیم پر چلنے والوں کا پہلا پڑاؤ جو ہے وہ تزکیہ نفس ہی ہے۔ سب سے پہلی کلاس، سب سے پہلا امتحان جو پاس کرنا ہے اس مرد مومن نے، وہ صرف تزکیہ نفس ہی ہے۔ نفس کو پاک کرنا، یہ نفس تب پاک ہوگا جب اس کے احکامات پاک ہوں گے، جب اس کے تاثرات پاک ہوں گے، جب اس کے لوازمات پاک ہوں گے۔ نفسانیت جو انسان کو مغلوب بنا لیتی ہے، اور سب سے بڑے دشمن جو ہے، روح کا دشمن جو ہے، سب سے بڑا دشمن نفس ہی ہے۔ نفس دروازہ ہے، اس کے ذریعے سے ابلیس لعین دل میں داخل ہوتا ہے۔ اب نفس کو جو ہے باقی عبادت تو کرتا ہے، لیکن نفس کو قابو کرنا جو ہے وہ نمازوں سے قابو میں نہیں آئے گا، وہ خیرات سے قابو میں نہیں آئے گا، وہ شب بیداری سے قابو میں نہیں آئے گا، صدقہ خیرات کرنے سے نہیں آئے گا، دکھاوے سے نہیں آئے گا، ظاہری ٹیپ ٹاپ سے نہیں آئے گا، کسی طریقے سے نہیں، کسی چلے سے نہیں نفس قابو میں آئے گا۔ اگر نفس قابو میں آئے گا، ریاضت سے آئے گا اور روزہ سے آئے گا۔ نفس کو قابو کرنے کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے وہ روزہ ہے۔ اس ہتھیار کے بغیر نفس قابو میں نہیں آ سکتا ہے۔ جب پہلے اس کی طاقت کم کی جاتی ہے، کھانا پینا اسے روک دیا جاتا ہے، پانی سے روک دیا جاتا ہے، شہوت جو اس کے رواں دواں لہو اس کے اندر جو ہے وہ اس کو روک لیا جاتا ہے، جائز شہوت سے بھی روک دیا جاتا ہے۔ یہ نہیں غلط، تو حد سے باہر تو بات ہی نہیں ہے، لیکن جو حدود کے اندر شہوت اس کے اندر ہے، جو تعلقات ہیں ازدواجی تعلقات، اس سے بھی اس کو کاٹ دیا جاتا ہے۔ نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ اس کی طاقت کم ہو جاتی ہے۔ کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ سنتے آئے، ارے روزوں کا فلسفہ سنتے آئے، بہت کچھ سنا، بڑے واعظ سنے، لیکن اندر اثر نہیں ہوا۔ تم پر روزہ فرض کیا گیا ہے جیسے پہلی امتوں پر بھی فرض کیا گیا، اے ایمان والو لعلکم تتقون، تاکہ تم میں تقوی پیدا ہو جائے، پرہیزگاری پیدا ہو جائے۔ پرہیزگاری کیا ہے؟ یہ وہ چیز ہے جس سے حق اور باطل کی پہچان ہوتی ہے۔ ہدی للمتقین، قرآن پاک ہدایت کی کتاب ہے، نور الہدا ہے، نور مبین ہے، ظاہری نور ہے، ہدایت کا نور ہے، لیکن یہ اسی پر اثر کرے گا جس کے اندر تقوی ہوگا، اور تقوی اسی کو حاصل ہوگا جس کا نفس جو ہے قابو میں آ جائے۔
जन्नत अर्दुहा का अर्द समाए वाला, अल्लाह ताला फरमाता है जन्नत इतनी बड़ी है कि सातों आसमानों और ज़मीनों को और खोल कर बिछाया दिया जाए तो उससे भी बड़ी है। लेकिन किसके लिए है? लेकिन किसके लिए है? उइद्दत लिल मुत्तकीन, परहेजगारों के लिए है। वहाँ भी परहेजगारी ज़रूरी है। अब परहेजगारी क्या चीज़ है? जैसे एक जरगर, एक सुनार होता है, उसके पास एक पत्थर होता है, काले रंग का पत्थर, जिसको कसवटी कहते हैं। उस कसवटी पर परखा जाता है सोना और पीतल। सोना और पीतल उस पत्थर पर रगड़ने से पता चल जाता है कि सोना कौन सा है और पीतल कौन सा है। इसी तरह के जो नेक बनने वाला है, खुदा का रास्ते पे चलने वाला है, जब उसके अंदर तकवा पैदा होता है, उसका दिल जो है कसवटी की तरह हो जाता है। जरा सी बात भी हो वो फौरन उसका दिल जो है उसको निकाल देता है कि ये गलत है या सही है। जरा सी ऊंची बात करेगा, इसको दिल फौरन अंदर से बोलेगा कि आपने गलत किया। झूठ की तो बात ही नहीं, वो तो आम की बात है। ये तो नफ्से अमारा की बात है। जब अमारा जो है, इसको खाना पीना कम कर दिया जाए तो आहिस्ता आहिस्ता इसकी ताकत कम हो जाती है, इसकी गर्दन में होश कम हो जाता है, फिर ये अमारा नहीं रहता, फिर ये लवामा बन जाता है। इसका नाम दूसरा हो जाता है, लवामा बन जाता है। उसके क्या मायने हैं? उसके मायने ये हैं कि अगर हमने थोड़ी सी गलत बात कर दी, ऊंची बात कह दी, जिससे दूसरे की दिल आजारी हुई, फौरन नफ्स जो है मलामत करता है कि आप ये बात आपने गलत कर दी। अगर नमाज में 5 मिनट लेट हो गया तो ये फौरन अंदर से मलामत करता है, गलत हो गया। मस्जिद में टाइम पर क्यों नहीं हम पहुँचे, या मस्जिद से जल्दी निकले तो क्यों नहीं, ये मलामत करता है। जब भी कोई गलती करता है तो नफ्स का मलामत करता है। समझ लीजिए अमारा से ये लवामा में आ गया। गलती नहीं करेगा, हल्की फुल्की अगर लफ्ज़ हो जाएगी उस पर भी मलामत करता है। दुख इसको होता है कि ये मैंने गलत कर दी, ये नहीं क्या करना चाहिए था। और नफ्से मुतमइन्ना जो है, जो असली गर्जो गायद है रोज़े की, जो रोज़े के मकसद लबे लबाब है, मगज जो रोज़े का है, वो नफ्से अमारा को लवामा से निकाल कर मुतमइन्ना बनाना है। मुतमइन्ना है इत्मीनान से, सुकून से रहने वाला, कोई चूमो चरा नहीं करेगा। जो नफ्से अमारा है, जब प्यास लगती है तड़पता है, ये हदूद को तोड़ देता है। नफ्से लवामा नहीं तोड़ता, लेकिन मलामत करता है, गलत कर सकता है। लेकिन नफ्से मुतमइन्ना जो है वो गलत नहीं कर सकता है और इतायत में आ जाता है। जब ये इतायत में आ जाता है तो इंसान का दर्जा जो है बहुत ऊंचा हो जाता है। मलाइक के दर्जे में शामिल हो जाता है, क्योंकि इसके अंदर मलकूती सिफात पैदा हो जाते हैं। खुदा की ज़ात तो खाने पीने से पाक है। ये रोज़ा ही है जो खुदाई सिफात में पैदा करता है। इंसान के अंदर खुदाई सिफात पैदा करता है। मलकूती सिफात, मलाइक खाने पीने से पाक है, मल्क शहवत से पाक है। जब ये शहवत से पाक होगा तो मलाइक की सफ़ों में खड़ा हो जाएगा। वजूद तो जिस्म तो इसी दारे फ़ानी में रहेगा, जिस्म को कहीं उठाया नहीं जा सकता है। ये दारे फ़ानी में बना है जो निफास से बना है, यहीं छोड़ना है। और इसका ठिकाना जो है गोर है, वहाँ ख़त्म हो जाएगा। आया कहाँ से? माँ के शिकम में है जो निफास से पैदा हुआ। बनाया किसी और ने, माँ बाप ने नहीं बनाया, गोर का मकाम है। और जब ये बना, इसके अंदर जो कीमती चीज़ आ गई, जिससे इस वजूद में रूह डाल दी गई, जिससे वजूद में देखना शुरू कर दिया, सुनना शुरू कर दिया, सोचना शुरू कर दिया, बोलना शुरू कर दिया। यही जो है कीमती चीज़ है। अब जब नफ्से हमारा भी लवामा भी गया, फिर मुतमइन्ना बना, तो नतीजा ये निकला कि इंसान इबादत में लज्जत आ जाती है। हर तरह की गलतियों से पाक हो जाता है। दाएं तरफ के फरिश्ते नेकी लिखते हैं, बाएं तरफ के फरिश्ते बुराई लिखते हैं। बाएं तरफ के फरिश्ते जो हैं रेस्ट में हो जाते हैं, आराम से बैठ जाते हैं, कोई कुछ नहीं लिखेगा, आराम से बैठेगा। ऐसे भी बंदे खुदा के मौजूद हैं आज भी, जिनके बाएं तरफ के फरिश्ते बरसों से छुट्टी पर चले गए हैं, कुछ नहीं लिखते। क्यों? क्योंकि अंदर से ही तब्दीली हो गई। नेक जाहिर से नहीं बनता है,
ارے ظاہری جسم کو نیک بنانا بھی ضروری ہے، سنت کے مطابق ہے، لیکن اگر اندر نہ ہو نیک، اگر دل صحیح نہ ہو، اندر صفائی نہ ہو، تو اس نیکی کا فائدہ کچھ نہیں ہے۔ جب مطمئنہ بنے گا تو اس کے اندر ملکوتی صفات پیدا ہو جائیں گے، شہوت سے باز آ جائے گا۔ جب شہوت سے باز آ جائے گا، اس کے اندر ایسی طاقت پیدا ہوگی کہ یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا نہیں ہوں۔ جب اس کو تصور اندر پیدا ہوتا ہے، عالم تصور میں جاتا ہے، عالم باطن جو اس کے اندر ہے، لامحدود عالم باطن ہے۔ آخست بے گنزر مبا ہبائی چی گمان ہے۔ جب انسان سوچتا ہے کہ خدا اور ہے، میں اور ہوں، یہی تو شیطان کا گمان ہے، یہی تو ابلیس کا گمان ہے کہ بندے کو خدا سے دور کر دیتا ہے۔ اگر غور سے دیکھا جائے، یہ فرش کس نے بنایا؟ یہ سورج کس نے بنایا؟ یہ وجود کس نے بنایا؟ اس میں روح کس نے ڈالی؟ آسمان کس کا ہے؟ بادل کس کے ہیں؟ دھوپ کس کی ہے؟ رزق کس نے بنایا؟ ہم کو کس نے بنایا؟ تو سب خدا نے۔ ہم یقیناً کہیں گے سب خدا نے بنایا، لیکن جب خدا کا نام لینے کی باری آئی تو وہاں لنگڑے ہو جاتے ہیں، وہاں گونگے ہو جاتے ہیں۔ ایام معدودات، ایام معدود، گنے چنے دن ہیں، گھبراؤ مت۔ پہلی امتوں پر بھی ایسے گنے چنے دن تھے، اور ہم پر بھی گنے چنے دن رکھے گئے ہیں۔ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، تم میں سے جو بیمار ہوگا یا سفر پر ہوگا، اس کو ڈھیل ہے، وہ قضا روزے رکھ سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کے لیے ظلم نہیں چاہتا ہے، وہ آسانی چاہتا ہے، اس میں ہماری بہتری ہے، سختی بلا شک ہے۔ ظاہر میں دیکھی جائے، ایک مثال دوں گا ادنا سی، ایک طالب علم جو ہے وہ محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، راتوں کی نیند حرام کرتا ہے، خون پسینہ ایک کر کے محنت کر کے کسی بڑے مقام پر وہ سخت سے سخت امتحان پاس کرنے کے بعد، جس میں ذرا سی بھی گنجائش نہیں ہے غلط کرنے کی ہوتی ہے، پہرا ہوتا ہے، وہ پہرے والے امتحان پاس کرنے کے بعد وہ اس کا نتیجہ جب وہاں ڈگری اس کو مل جاتی ہے تو اس کا عہدہ بڑھ جاتا ہے، وہ طالب علم نہیں رہتا ہے۔ اس کے بعد جب اس کو گورنمنٹ کی کوئی ذمہ داری بڑی آ جاتی ہے، اس کے بڑا عہدہ اس کو مل جاتا ہے، جب بڑا عہدہ ملتا ہے اس کے لیے بھی اس کو رازداری کا حلف لینا پڑتا ہے کہ بھئی وفاداری کرو گے کہ نہیں کرو گے۔ وفاداری کا حلف لیا جاتا ہے بڑے سے بڑے عہدے پر جانے سے پہلے، اس میں بھی خدا کا ہی وعدہ، یہ خدا کو حاضر ناظر رکھ کر وعدہ کیا جاتا ہے۔ جب وہ وعدہ کرتا ہے اس کے بعد اس کو اختیارات دیے جاتے ہیں۔ پھر وہی طالب علم اس کے ہاتھ میں، اس کے قلم میں اتنی پاور آ جاتی ہے کہ گورنمنٹ کے خزانے کھل جاتے ہیں، سارے خزانے اس کے ماتحت ہو جاتے ہیں، کتنا اختیار اس کے پاس ہوتا ہے۔ اسی طرح سے یہ چھوٹا سا نمازی جو ہے، یہ چھوٹا سا مسجد میں دوڑنے والا بچہ جو ہے، ایک وقت میں جب راہ مستقیم طے کرتا ہے، اس کے منازل طے کرتا ہے، تزکیہ نفس طے کرتا ہے، پھر اس کے بعد تصفیہ قلب پر پہنچتا ہے، یعنی دل کی صفائی پر پہنچتا ہے۔ جب نفس کے احکامات سے بچتا ہے پھر دل کی صفائی پر پہنچتا ہے، پھر وقت آتا ہے، پھر تصفیہ قلب کے بعد تجلی روح ہوتی ہے، روح دائیں طرف ہے، دائیں طرف روح کا کنیکشن اس کے ساتھ ملتا ہے۔ پہلے تو کنیکشن ہے دل کے، دل جو دھڑکتا ہے یہ روح کا کنیکشن، یہ انڈیکیٹر ہے، یہ بتاتا ہے کہ میرے اندر روح موجود ہے۔ لیکن معنوی لحاظ سے جب اس کا کنیکشن دل کے ساتھ، روح کا کنیکشن دل کے ساتھ ہوتا ہے تو یہاں کی دنیا بدل جاتی ہے، دل کی دنیا بدل جاتی ہے۔ حیران دیدارم بدل چیزیں ندارم غیر دل، جنہوں نے اپنے اندر کو دیکھا، باطن کو دیکھ لیا، وہ حیران ہو جاتے ہیں، وہ حیران ہو جاتے ہیں۔ اپنے باطن کو اس ظاہری آنکھ سے نہیں دیکھا جاتا ہے، وہ باطنی آنکھ سے دیکھا جاتا ہے۔ ظاہری آنکھ سے یہ عالم فنا کی آنکھ ہے، اس سے عالم فنا کو ہی دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ جو ہم جس عالم میں ہم رہ رہے ہیں، جسے ہم میون چون کہتے ہیں، یہ سب عالم فنا ہے۔ اس عالم فنا میں وجود بھی آتا ہے،
وجود کے اندر جو موجود ہے روح ہے وہ عالم فنا کی چیز نہیں ہے، نہ یہاں کی پیداوار ہے، نہ یہاں کا اس کا مسکن ہے، آسمانی جز ہے، آسمانی جز ہے، روح جو ہے آسمانی جز ہے، یہ آسمان سے آتا ہے، علیین سے آتا ہے اور بہت پہلے پیدا کیا گیا ہے، سب سے پہلے ارواحی پیدا ہوئے ہیں، بہت پہلے پیدا کیا گیا ہے، اس دن سے اس کے اندر سننے بولنے دیکھنے کی طاقت موجود ہے، اس دن سے وجود میں آنے آ کر نہیں بلکہ اس دن سے موجود ہے، اپنے ٹھکانے پر موجود ہے۔ وہ کسی عاشق نے کہا ہے، مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، وہ کہتا ہے کہ اپنے پیر مرشد کامل کو کہتا ہے کہ میں نے آپ کو یہ ملاقات تو ہماری یہاں ہوئی ہے، لیکن آپ کی جو باتیں ہیں، آپ کا جو رشتہ میرے ساتھ ہے، جو باتیں آپ نے یوم میثاق کو میرے ساتھ کی ہیں، میں نے وہ بھی سن لی، میں نے وہ بھی سن لی۔ جہاں وہاں وعدہ ہوا ہے، وہاں وعدہ جو کر کے آیا ہے، خدا کو دیکھ کر آیا ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر روح آیا ہے، وہاں کالو بلا کہا ہے، الستو بربکم، یہ قرآن کہتا ہے الستو بربکم کالو بلا، اللہ تعالیٰ پر میں تمہارا خدا ہوں یا نہیں؟ تو روح نے کہا بلا، ہاں دیکھا، تبھی تو آج گواہی دیتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، یہی روح گواہی دیتا ہے۔ ارے یہاں عبد الغنی نہیں بول رہا ہے، یہاں چراغ دین نہیں بول رہا ہے، یہ وجود ہے، خاکی ہے، یہ بولنے والا بول رہا ہے، جو مرنے کے بعد پہلے بھی، پیدا ہونے سے پہلے بھی بولتا تھا، مرنے کے بعد بھی بولے گا، وجود میں آنے سے پہلے بھی بولتا تھا، گواہی دیتا تھا، اور وجود سے نکلنے کے بعد بھی گواہی دے گا۔ جیسے ہم خواب میں سوتے ہیں تو وجود لیٹ جاتا ہے، روح جو ہے دوسرا لباس پہن کر خواب دیکھنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ اس زندگی کو حاصل کرنے کے لیے سب سے قیمتی چیز روزہ، سب سے قیمتی چیز روزہ ہے۔ اگر روزے کا احترام نہیں کیا جائے تو انسان خام ہے، خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، خام ہے جب تک ہے مٹی کا ایک انبار تو، پختہ ہو جائے تو ہے شمشیر بے زنہار تو خام ہے، مٹی کا ایک ڈھیر ہے، جب تک خام ہے، کچا جب تک ہے، مٹی کا ایک ڈھیر ہے، جب پختہ ہو جائے گا وہ تلوار ہے جو آسمانوں کو چیر لے گی، جو لامکان تک تیری نظر پہنچ سکتی ہے۔ ظاہر کی آنکھ سے کیا تماشا کرے کوئی، کیا کمال کر دیا ہے شاعری مشین میں، قربان ان کے قدموں پر۔ ظاہر کی آنکھ سے کیا تماشا کرے کوئی، وہ دیکھنا تو دیدہ دل وا کرے کہیں۔ اے انسان تو اس آنکھ سے کیا دیکھے گا، کیا دیکھے گا؟ فنا کی ہے آنکھ، ایک پلک جھپکتی ہے اور تیرا رشتہ کٹ جاتا ہے دیکھنے کا، اور دیکھتا کیا ہے؟ عالم فنا کو ہی دیکھتا ہے۔ وہ بھی اتنا احمق ہے، اس عالم فنا کو دیکھتا ہے، یہ نہیں سوچتا اس کو کس نے بنایا، بلکہ اتنا احمق ہے اس کو کہتا ہے میرا ہے، اس زمین کو کہتا ہے میری ہے، اس اولاد کو جو مالک نے ازل میں لکھ کر لوح محفوظ پر وہاں نام بھی لکھے ہیں، وہاں کام بھی لکھا ہے، رزق بھی لکھا ہے، سانس بھی لکھے، پھر اولاد دنیا میں بھیج دی جاتی ہے، اور یہ انسان جب دنیا میں آتا ہے یہ اتنا اندھا ہے، یہ کہتا ہے میرا ہے، بھلے ہی ظاہر میں تیرا ہی ہے، لیکن کبھی سوچا ہم نے، بنایا ہم نے نہیں ہے، عقل ہم نے نہیں دی، شکل ہم نے نہیں دی، فہم و فراست ہم نے نہیں دی۔ اس مالک حقیقی کو پانے کے لیے سب سے پہلے نفس امارہ کو قابو کیا جائے۔ جب تک روزہ پیارا نہ ہو تب تک خدا پیارا نہیں ہو سکتا ہے۔ من عرف نفسہ، جب روزہ رکھے گا تو نفس کی پہچان آ جائے گی، اس کے احکامات کی پہچان ہے، ارے کیا کیا حکم کرتا ہے۔ جب شام کو سامنے کھانے، 10 قسم کے کھانے ہمارے سامنے ہوتے ہیں، عمدہ سے عمدہ نفس امارہ کی تعمیل ارشاد ہوتی ہے، سامنے ہوتا ہے سب کچھ۔ کبھی ہم نے یہ سوچا ہمارے پڑوسی کے پاس سوکھی روٹی بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے پاس سامنے کڑوی چائے تو نہیں ہے، اس کے پاس بھی کھانے کو ہے۔ کبھی ہم نے جذبہ ایثار رکھا دل میں کہ ہم اس کو عطا دوسروں کو بھی دیکھیں گے ہے یا نہیں ہے۔ یہ ہمارا کا کام ہے، جو اچھے سے غذا کھلاتا ہے، پھر اس کے بعد اس پر قابو کرتا ہے، پھر اس کو پانی پلاتا ہے، جب پانی سے بھی سیر ہوتا ہے پھر اس کو نیند غالب کرتا ہے، پھر اس کو تراویح میں آرام نہیں آتا ہے، جب پیٹ بھر دیا، خطرے کے نشان سے اوپر بھر دیا، پھر نماز میں لذت نہیں آتی ہے۔ صحیح بات ہے، یقیناً بات ہے۔ جب نماز کی لذت گئی تو روحانیت گئی،
जितना नफ्स को खतरे के निशान से कम रखा जाएगा उतना नमाज में लज्जत आएगी, नींद कम आएगी, लज्जत नमाज में कम आएगी। यही हकीकत राज जो है, इसको और कम खाने की आदत पड़ जाएगी, कम बोलने की आदत पड़ जाएगी, कम सोने की आदत पड़ जाएगी। किल्लतुल कलाम में, किल्लतुल मनाम में, किल्लतुल दुआ में कान मिन इखलाक सैयदुल मुरसलीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इखलाक हसना ही यही था, कम खाना, कम बोलना और कम सोना। आशिकी आशाशी निशान सर, किसी आशिक ने क्या खूब फरमाया है कि अगर तुझे नेक बनना है तो 6 निशानियां तेरे अंदर मौजूद होनी चाहिए। तो शो सरी ये थी निंदरमश कहीं आज ही ने निंदर, आज रोज़ आज ही ने निंदर कहीं, अलबत्ता साख है ज़रूर। जब लास्ट रोज़े से पहले गुस्सा आएगा, ये भी हथियार है, नफ्स का हथियार है। गुस्सा आएगा ज़रूर बदकलामी कराएगा, रोज़े को ज़रब पहुँचाएगा, उसको लंगड़ा लूला कर देगा, मजरूह करेगा, रोज़े को जख्मी करेगा, रोज़े को, रोज़े का जिस्म है। आशिकीरा शास्त्री निशान ए पिसर, ए बेटे आशिकी के 6 निशान है। आहे सर्दो रंग जर्दो चश्म तर, आहे सर्दो उफ करके बोलेगा, कभी खुश नहीं रहेगा। जब उसको पता है मुझे किसी ने, मालिक ने भेजा है, ले जाने वाला भी कादर है, फर्श भी किसी और का है, रिज़्क भी किसी और ने बना, वही खा रहा हूँ, सांस जो ले रहा हूँ ये सांस भी किसी और की ही है, वजूद जो बना है ये भी किसी और ने बनाया है। जब इतनी सोच आएगी पूरी खुशी कहाँ उसके अंदर रहेगी, फिर वो कहाँ सोच गुनाह करेगा, फिर वो सोचेगा मेरा मालिक मुझे देख रहा है। आशिकी राशि निशान सर, आहे सर्दो रंग जर्दो चश्म तर, रंग जर्द हो जाएगा खौफ खुदा से, चश्म तर आँख नम हो जाएंगी, आँखों में आंसू निकल आएंगे। 3 निशानियाँ ये हो, गर तो रहा परसंद सहदी गर कुदाम। अगर तुझे कोई पूछेगा 3 निशानियाँ तो ये है, 3 दूसरी कौन सी और निशानियाँ हैं जो आशिकी हकीकी निशानियाँ हैं। कम खुर्दन कम गुफ्तन खुफ्तन व हराम, कम खुर्दन कम खाना, कम गुफ्तन कम बोलना, खुफ्तन व हराम नींद हराम, नींद हराम। अरे हम तो मस्जिद में भी खुराटे डालते सोते हैं, खुराटे निकालते हैं, भले ही जायज़ है, सब कुछ जायज़ है, लेकिन उस ज़ात से मिलना है। किस ज़ात से? ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, जिसको न नींद है न ऊँघ है। जरा उसकी पहचान हो। जब तक नींद खत्म नहीं होगी, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी सोया करते थे, लेकिन सिर्फ आंखें बंद होती थी, बसर दर ख्वाब, चश्मे मुबारक ख्वाब में होती थी, दिल दर इस्तकामत, दिल में जिक्र इलाही होता था, ज़बानश उम्मती कोताह क़यामत, अंदर से दिल की ज़बान पर उम्मती उम्मती होता था। कितना बड़ा कमाल है ये। लाता खुजू सिनतों वाला नौम, आशिकों माशोक झूठ, आशिकों को माशोक मिल गया, बंदे को खुदा मिल गया। वह हय्युल ला यमूत, वो जिंदा ज़ात है और न मरने वाला है, मरने से पाक है। और रूह जो है जिंदा है, इसको मौत नहीं है। खुदा की ज़ात वजूद से पाक है, रूह भी वजूद से पाक है। खुदा की ज़ात हर जर्रे जर्रे में मौजूद है, तहत सरा से अर्शी मोहल्ला तक जर्रे जर्रे में खुदा की ज़ात मौजूद है। और रूह जो इंसान के वजूद में है, पाँव के अंगूठे से सर की चोटी तक बाल बाल में मौजूद है। श्वास कितना शुक्र, अगर थोड़ा सा हवा से हमें बाल हिले, सर का बाल हमें पता लग जाता है कि बाल हिल रहे हैं। पाँव में छोटी सी रेत का जर्रा जर्रा पाँव के नीचे आ जाए तो पता लग जाता है पाँव के नीचे कुछ है, चुभ रहा है कुछ। अरे तुझे इतना नहीं सो, तेरा वजन 80 किलो 90 किलो है तो कभी मालूम हुआ किसने उठाया है वजन? है 90 किलो, मैं 90 किलो हूँ, कभी मालूम हुआ कौन सी चीज़ 90 किलो है? अरे ये कौन है? जिस रूह ने जिस वजूद को उठा लिया, उसी कायनात के नूर ने, अल्लाह ताला ने सारी कायनात को बगैर वजन के उठा लिया। इंसान के अंदर जो रूह है सारे जर्रे जर्रे में है, और खुदा का नूर जो है, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नूर मुकद्दस जो है, वो कायनात के जर्रे जर्रे में मौजूद है।
şu çandısın. चंदा जो जो देना चाहते हैं, Şu var mı tabii ki. हाँ जो चंदा के लिए आए हैं, मस्जिदों से आए हैं, तो देना चाहिए चंदा। यही है ज़रूरी। मैंने पहले भी अर्ज़ की है कि हम अक्सर जब चंदा देने की बारी आए तो हमें अंदर से ब्रेक लग जाती है। जैसे ड्राइवर ब्रेक देता है गाड़ी को, अंदर से ब्रेक लग जाती है। वो ब्रेक ये लगती है कि भाई रुक कर दे दो, भाई वो फलाना अखराजात है, फलाना अखराजात है। यहाँ जो है एहतियात करनी चाहिए। दुश्मन हर वक्त इंसान के साथ है। ये जो है इस रूह के दो पर है, एक सखावत और इबादत। अगर सखावत न होगी तो एक ही पर है, अगर इबादत न होगी तो एक ही पर है। लिहाजा जो चंदा जमा करने वाले हैं उनको दे दीजिए चंदा हस्ब तौफीक के साथ। और ये माह श्याम, Şaşırtıp koyamıyor. हाँ ससल के भी आए, जो भी जहाँ मस्जिद से आता है उनको चंदा दे दीजिए। तो जो ये कहने की बात, ये मस्जिदों में जो पैसा लगता है सही मायनों में सही तसर्रुफ हमारी कमाई चाहिए। खुशकिस्मत वो लोग हैं, खुशकिस्मत वो नहीं कि जिसके पास बैंक बैलेंस है। वो अपने आप को बड़ा मत समझे, हो सकता है वो पैसा किसकी किस्मत में होगा, लेकिन खुशकिस्मत वो है जो अपना पैसा जायज रास्ते पर लगाते हैं। तो मैं अर्ज कर रहा था कि रूह जो है, रूह इंसान के अंदर जो है, इसको गज़ा नहीं ज़रूरत कुछ। ज़ाहिरी गज़ा जो जिस्म को लगती है वो उस गज़ा से पाक है। इसकी गज़ा जो है ज़िक्र इलाही है। जब इसको गज़ा दी जाती है तो ये वजूद का मोहताज नहीं रहता है। तो श्वास बहुत ये श्वास सारी श्वास मैं का बुझता है जिस चीज थई कड़ी दी होता है सब तब करे और मगर पण तवज्जो थई मेकुन आख। इस रूह को जब तक गज़ा नहीं मिलेगी तब तक ये जिंदा नहीं है। हम कहते हैं मर गया रूह, मरता इंसान नहीं है बल्कि जिस्म से जुदा रूह जुदा होती है। रूह जुदा होती है, रूह मरती नहीं है। मलकुल मौत रूह का दोस्त है, उसको जरा भी बाल बराबर भी उसका भी नहीं कर सकता, ना उसको इख्तियार है। कितना इख्तियारात होने के बावजूद इंसान जो है सब्र और तहम्मुल से काम ले तो वो बात है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के पास मलकुल मौत आया तो मूसा अलैहिस्सलाम ने पूछा आप कौन हो? कहा मैं मलकुल मौत हूँ, आपकी रूह कब्ज़ कर। खींच के थप्पड़ मारा, खींच के थप्पड़ मारा। मलकुल मौत फौरन खुदा के पास वापस गए। कहा ऐ मौला मैंने आज तक रूह कब्ज़ की, लेकिन ये कौन सी तेरी ताकत थी वहां तो उसने मुझे थप्पड़ मारा। कहा तो आपके पास इख्तियार तो थे ना, आप सारी कायनात की जान निकाल सकते हो। कहा इख्तियार तो है मगर आपके लिए दिए है, मुझे अपने इख्तियार नहीं है। अगर और कोई होता उस वक्त उसी वक्त जान निकाल कर, आपने मुझे थप्पड़ मारा इंतकामी जज्बे से। अलगरज मेरे कहने का मकसद यह है कि इख्तियारात होने के बावजूद बदला अल्लाह लेना यही मर्दानगी है। और फिर दोबारा जब निकाला वो बात लंबी चौड़ी बात है, लेकिन मेरे कहने का मकसद ये है कि इख्तियारात इंसान के पास पैदा जब हों फिर इंसान जो है सही में कादरुल कलाम बनता है, फिर कादरुल अमर बनता है। ये नमाजें ऐसी बेकार नहीं है, ये सजदे बेकार नहीं है। हम इबादत के लिए दुनिया में भेजा गया है और इबादत करते करते अगर दुनिया से जाएंगे तो वही कामरानी है, कामयाबी है। कम खाना, कम बोलना और कम सोना, सोने से पाक। जो राह खुदा में मर्द खुदा सोने से पाक होते हैं, वो नींद को जला देते हैं। जब नींद जलेगी मन अरफा नफ्सहू फकद अरफा रफ, जिसने अपना नफ्स को पहचाना, इसके अहकामात को तोड़ा, इसको तहस नहस कर दिया, इसको प्लेन कर दिया और मातेज कर दिया, फकद अरफा रब्बहू, उसको खुदा मिल गया। आशिको माशोक जूद वह हय्युल ला यमूत, सालिको और दर सकूत वह हय्युल ला यमूत। खुदा को पाने वालों ने उसको पा लिया, लेकिन कैसे पाया? कौन सी जंदरी, कौन सा इख्तियार उनके पास है जिसने इसको बाली को पकड़ लिया? वो क्या है? सालिको और दर सकूत, खामोशी से पकड़ लिया। खामोशी 10 हिस्से अगर इबादत है 9 हिस्से खामोशी में ही है। 9 दर्जात जो है खामोशी में है, एक ही दर्जा बाकी इबादत है। रासुल इबादत, इबादत का निचोड़ क्या है, इबादत का मगज क्या है, इबादत का माँ हासिल क्या है? 3 चीजें हैं। अस्सलात 3 चीजें। वह नमाज का वक्त होगा। इबादत का रासुल इबादत 3 चीजें हैं। अज जिक्रो, हर वक्त जिक्र में रहना,
वल फिक्रो, तफक्कुर में रहना, फिक्र रखना कि मैं कहाँ से आया हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। होश दर दम, अपने दम को होश रखना। अज जिक्रो वल फिक्रो व सुमतो, वो तीसरा जो राज है वो खामोशी है। ज़बान को मोहर, बर लबश कुफल दर दिल राजहा, दिलों में राज तब आता है जब यहाँ कुफल लगे, यहाँ ताला लगे। बरलबश कुफलस, ये वाल साहब मरहूम में फरमाया करते थे, बरलबश कुफलस कि आंखों ज़बान पर कुफल है, दर दिल राजहा, दिलों में राज है। लबे खामोश, लबे खामोश और दिल पुरावाज है। ज़बान तो खामोश है लेकिन दिल बोल रहा है, दिल तो बातें कर रहा है। हम कहते हैं जो खामोश क्या था, ये खामोश है, क्या था, नहीं मुझे काथे था, नहीं मुझे उसे बुजुर्ग, ये क्या काथ है। अरे वो बातें करता है जो किसी को करना ही नहीं आएगा। जब दिल की ज़बान खुलती है, मैंने एक दिन आज पहले भी की थी कि जब दिल की ज़बान खुलती है वहाँ अल्फाज ही ख़त्म हो जाते हैं। लिखे इंसान तो क्या लिखे, एक ही सेकंड में कई अल्फाज आ जाते हैं, कितना लिखे, क्या लिखे। अल्फाज का जामा पहनाया ही नहीं जा सकता है। ये नूरी अक़दस है, नूरी कलाम अंदर से पैदा होती है, उसको अल्फाज जो है ये फना का लिबास है, इसको पहनाया नहीं जा सकता है। जज्बात इतने उछलते हैं, वो तरादुब पैदा हो जाता है कि काबू करना मुश्किल हो जाता है। या रब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे, जो कल्ब को गरमा दे, जो रूह को तड़पा दे। तड़पे हमारी रूह, वो जिंदा तमन्ना पैदा होगी, कब होगी? जब इबादत करेंगे, रियाजत करेंगे, रोज़ों के मायने समझेंगे, इबादत में दिल लगेगा, तो तभी हमारे अंदर जो है वो तलातुब पैदा होगा। नमाज का वक्त हुआ जाता है, ज़्यादा नहीं लेना चाहता हूँ। यही तीन आते हैं, ये तीन आते हमें रोज़ा दिखाता है, यही तीन इखलाक जो है रोज़ा दिखाता है। रोज़ा है, रोज़े की कदर करो, यही इबादत है। सब इबादतों से सरदार है, ये सारे इबादतों से बड़ा ऊंचा दर्जा है। रोज़े का दर्जा जब देखेगा मरने के बाद तो हैरान हो जाएगा, इतनी बड़ी नेकी मैंने तो की नहीं, पहाड़ों से बड़ा इसका अजर होगा। ये हैरान हो जाएगा, मेरे मौला इतनी नेकियां तो मैंने की नहीं, ये इतना बड़ा अजर किसने कहा? ये तेरा रोज़ा है। अल्लाह ताला से दुआ है, मेरे मौला हमारे हाल पर रहम फरमा, मेरे मौला हमारे गुनाहों को बख्श दे, हमारे मौता को मगफिरत कर, और हमें रोज़ा सही मायने में रोज़ा रखने की तौफीक अता फरमा। हमें नेक बनाओ और एक बना। मेरे मौला हमारे दिलों से ज़ंगार को दूर कर दे, दुनियावी लालच और हिर्स को दूर कर दे। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल